Charity begins at home. Little drops of water make a mighty ocean are adages that we have grown up listening to. But here is Annapurna, a resident of Good Earth Orchard, whose life resonates with the words above. Nonchalant of a privileged background, she translated a challenge that was bestowed on her in the form of a son with special needs into a lifelong mission of providing shelter, education, joys of childhood, and above all, a mother's love to several underprivileged children at Balya Home, Kengeri, Bengaluru. Treating her son Srinivasa as a great luck and source of motivation, Annapurna serves as a beacon of hope for all of us. At a time when plethora of problems in the society overwhelm us all, driving us to inaction, Annapurna's story highlights the value of a single yet decisive action and its impact on the lives of several children over the decades. Good morning, I am Annapurna. Actually, we were living in Odisha. Odisha state. You are a native of? My native is Andhra Pradesh. I am from Andhra Vizag. And from there, he got a job in Odisha, my husband. So there we we stayed for 13 years there. So I got Odisha language also. I am fascinated in languages learning and all. Very fast I could learn Odisha also. Odia also. Yeah. I got actually two sons. One is Miss Chandramouli and he is working in John Deere company. There what happened, no, my first son he is quite normal, good, and he is studying at 7th standard or 6th standard like that. And after that I got one son. His milestones was too delayed. I mean, walking and sitting, standing and talking and all the milestones were delayed. 8 months time alli hogiddaga avaru helidru maybe irbodu physical disability irbodu alla mental adre enadru agbodu. So avagli ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಇವನು ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3.5 years. He is ಏಜ್ ಆಫ್ 3.5 years. ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜ್ 40 years ಇವನ್ ದೆನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೂ ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ವೈಜಾಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ my husband got a job in Bangalore. Then we shifted here in Bangalore and immediately I joined him in a special school in Srinivas in Bangalore. So because of Srinivas only. Yeah. Of course he is a lucky boy and we are also very lucky because of him only. That too he was working in government job actually. He left that all the facilities, government, central government job in Odisha. In Odisha mining department. So then we shifted here, Bangalore. So Bangalore, I joined him immediately in a school, special school. It is a Cluny convent near Malleshwaram is there. Opposite to that, Aruna Chetana and one more special school is there. I used to leave him in that Cluny convent for section. And ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅರುಣ ಚೇತನ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಲೇಡೀಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. Then I went there and asked that principal Aruna Chetana, can I help you in any way? Oh, no problem, please come in. And she told like that, and slowly I got accustomed to that and I started helping there. And I got big job there. And I mean, but I was serving there only. I didn't take any this thing. ಅರುಣ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಕೂಲ್? It is a school for special needs. Just like my sons. Okay. ಇವನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನ ಕ್ಲೂನಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನನ್ನ ರೋಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. That year she sent me to training and so many we teachers, so many people were there. We all went through training, special training. It is in KPMRC.
ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸೋಫಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್. We took training there for 1 year, and after that I slowly in the same field I continued. When I was working there, almost ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 years ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಯಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ರು ಪಾಪ. ಹಾಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಡೋದು, ಫೀಸಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಟು ಡೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು, ಆ ಥರ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಹೋಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಫೇಕ್ ಕಾಲ್ಸು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಇಸ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅರುಣಚೇತನ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇಬ್ರು. ಹೋಗಿ ಅಬ್ಯಾಂಡೆಂಡ್ ಬೇಬಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ ಬೇಬಿ. ದೆನ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವಿ. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಜಯನಗರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಅದೇನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ತಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ 1 month ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬುಲೇಟರ್, baby girl baby. So that day doctors told us that was maybe 7 days baby. ಹೋಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಓಕೆ. ಆವಾಗ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ಫನ್ ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಬೇಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ, ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಬಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ ಇನ್ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ನೇಮ್ಡ್ ಹೆರ್ ಪಾಲ್ಗುಣಿ. ಪಾಲ್ಗುಣಿನ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 4 years ವಿ ಗಾಟ್ ಹೆರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್. ವಿ ಸೆಂಟ್ ಹೆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ. Trust Annapurna Charitable Trust. Yeah, not because of my name. We give normally food and all for all the people who need. That is why Annapurna Charitable Trust. By chance or by mistake, my name is also like that. That is the mistake. Now, in 3-4 years, we got 60 kids, both boys and girls. Now CWC only centers. Actually, ಅದು ಕೋರ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಹೌದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ JJ Act ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕನೇ ಬರೋದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡೋದು. ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಪೊಲೀಸ್ took the babies and they take them to here CWC, and from there they will send the file and baby from there. So that is the process actually, government process prakara. Now single parent children are also coming. Eaglu kuda parents should take care of them. If child mother is there, we should not look after them. They should take care of them. ತರ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ ಓದಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಏನು ಓದಿಸ್ತಾರೆ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದಂತೂ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರಜಾ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್.
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 1 month 2 months ಇತ್ತಷ್ಟೇ. ಮೈನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದೇನೆ ಇರೋದು ಈಗ್ಲೂನು, ಬಟ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಶೀಟ್ ಮನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು 2 ಬೇಬೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಬಂದಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಶಾಖಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೋತ್ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಅಂಡ್ ವೈಶಾಖಿ ಆರ್ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 years 3 years ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವಾಗ PUC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2nd PU ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೈಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಡೈಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಸರ್ ನಾವೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು LKG to 8th ವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟೇ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಸೆಪರೇಟೇ ಇರಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಬ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. 18 years ಆಯ್ತು. 2004 ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, 23 ನಾವು. ಫಲ್ಗುಣಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ 108 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಚಾರಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಕಮಲಾ, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ, ಮಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ವೈಫ್. ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಏನು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಮೈಂಡ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದಿನಚರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 4:30 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಮೂಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇನಾದರೂ ಕಾಫಿ ಟೀ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಲೆಲ್ಲ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನುಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಜಿಮ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ, ಖಂಡಿತ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. My father actually, he was actually helped a lot, so many poor people. He was a doctor, Ayurvedic doctor. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಎಲಮಂಚಿಲಿ ನಿಯರ್ ವೈಜಾಗ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇರ್. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡೇನು ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ little time I was in my mother's place. I mean 16 years, only 16 years. 16 years ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. PUC, ಹೌದು. ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 10th ಅಂಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PU ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎಂಟೈರ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ
ಲೈಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ಬರೀ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಮನೇಲಿ ನಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ತಿಂದ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು, ಆ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಾರದ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅವ್ನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಇವನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆತರ ವಾರದ ಹುಡುಗ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆತರ 2-3 ಜನ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹಂಗೇನೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಂಗೇನೆ. ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಮದರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. I didn't, only 4-5 years after marriage they passed away, but they were all good, quite good family. So that is the main thing. So nice to you. Yeah. ಅದು ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಇವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಡಾಟರ್ ಮೈನ್ ಅದು. ಅವರಿಬ್ರು ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅವನು ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವನಿಗೂ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟೀಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೀಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇರೆ, ಹೋಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಅವ್ರು 9 o'clock ಬಂದು 3:30 ವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತರ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂದು 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವರು ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರ್, ಕುಕ್ಕು ಆತರ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. 9 to 7 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 7. ಹೌದೌದು. ಈ ತರ ನೀವು 18 years ಇಂದ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಸೇಮ್. ಈವನ್ ಸಂಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಡೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೋನರ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. generate funds? What is funds that? Actually main my son's friends and my family friends and relatives. ಮೇನ್ ಅವರೇನೆ ಅಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಇದೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು 6 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೋದ್ರು, ಫಲ್ಗುಣಿ, ವೈಶಾಖಿ, ಇನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಒಟ್ಟು 10 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚ್, ಐ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟಚ್ ವಿ ಕಾಂಟ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ನಾವೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಹನಿ ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರೋಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದೆಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ 2-3 ಇದು ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆತರ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನನಗಂತೂ ಈ ಹೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರೇ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೆಷ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನು ಕಷ್ಟ. ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂತ ಇವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಬಿಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಹೋಮು. ಅಷ್ಟು ತಾಯಿ, ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ದಿ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ. ಹೋಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ವೇ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ. ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್? ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ 1098 ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಗುನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ. they can earn through that baby. How the reality, they can earn through that baby. So that's why they tied the baby backside and ask for money, begging. So it's not correct. Then ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪ್ಸಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಸ್ಕೋ ಆಲ್ಸೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಸ್ಕೋದವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ 1 ಡೇಗೆ ಮಾತ್ರ 24 ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅದರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ NGOs. ಸೊ ಆ ಥರ 1098ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಏನು ಅದು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ಬಿಡೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನೀವು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲೂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲೇ? ಹೌದು, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೌ you always feel that there is a need? ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೀವು ಒಂಚೂರು ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದು ಏನು ಹೇಗಿದೆ, ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಅಂಡ್ ಲಿಟಿಲ್ ಇದಾಗಿರೋದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ತರಾನೇ ಅದು. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೋ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಟು ಡೂ ಐ ಮೀನ್ ಈ ತರ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವ್ರವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ, ಹೌದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ, ಒಳ್ಳೆ ತೋಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈಜಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದು ಮಾಮೂಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒರಿಸ್ಸಾಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಯು ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲೋನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಧಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ನೀವು ಒಬ್ಳಿ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಲನಿ ಲೈಫು ಸೇಮ್ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಾತಾವರಣ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನ್ ನನಗೇನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಏನು ಇದೇನು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೂಡ they had chances to go to US and also so many opportunities came to them. She was also working there. My daughter-in-law also used to work there in US. But they left that job and came here only because of Srinivas. And for us only. He got the chances here, no? So that is why they came here and they stayed here and he purchased his house here. All this thing, I mean,
positive points came to us. So it's very good actually. I'm very happy with this work. Thank you. Very so nice. much. Yeah. Pleasure talking to you. Thank you.